ہم بات کرتے ہیں کچھ دعاؤں کی قبولیت کی۔ بہت سے متس بھی ہیں، بہت سی حقیقتیں بھی ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں کو بن مانگے بھی بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندے کی عاجزی اور انکساری بے حد پسند بھی کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ صرف اپنے بندوں تک دعا مانگنے کا پیغام طریقہ پہنچایا، بلکہ وہ عوامل بھی بتا دی ہیں جو کہ دعا کی قبولیت اور مسترد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ جو سب سے پہلے تو یہی بات جو عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جب اللہ کے حضور اب جھک جائیں اور آنسوں کے ساتھ اس کے حضور جھک کر دعا مانگے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اعجاز خان صاحب موجود ہیں، روحانی اسکالر۔ ویلکم ٹو شو کہیں گے آپ کو اعجاز خان صاحب۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ جو یہ کیا کوئی وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوں گی، یا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور اس سے مانگیں عاجزی اور انکساری سے، اور وہ قبول کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاد ہمارے اسٹوڈنٹ کو آدھی بات بتاتے ہیں، وہ ان کو اوقات بتاتے ہیں، وہ گوگل کرتے ہیں بچے، یا کوئی استاد بتاتے ہیں کہ اگر آپ جمعہ کے دن دعا کریں تو ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ مسجد میں کھڑے ہوں اور اقامت اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی دعا کرے تو ضرور پوری ہوگی۔ آپ کے افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوگی، مگر یہ نہیں بتاتے کہ دعا کو قبول کرانے کے لیے آپ میں وہ قبولیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کا جو اعتماد ہے میرے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ اتنا راسخ اور اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گرین انرجی، جو آپ کے دل کا، آپ اس کو لطیفہ کہہ دیں، چکرا کہہ دیں، چی کہہ دیں، وہ اتنا نرم ہو۔ دیکھیں، یہ بڑا آسان کانسیپٹ ہے۔ ایک چیز کثیف ہوتی ہے اور ایک لطیف ہوتی ہے۔ دعا ایک انرجی ہے، جب تک آپ اس کو لطیف نہیں بنائیں گے وہ آپ کے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ اور دعا کو اگر آپ لطیف بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو باقی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، صلہ رحمی میں آنا پڑے گا، اور اللہ پہ بڑا اندھا تلقین اور توکل کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک یہ بھی چیز بتائیے گا آپ کہ آپ کے خیال میں اعجاز صاحب، اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو بن مانگے بھی دیتا ہے، تو کیا وہ سارے احکامات جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عمل کرو، اور وہ ساری چیزیں جس پہ اس نے منع کیا ہے کہ نہ کرو، اتنا کر دینا کافی ہوگا، یا پھر دعا مانگنے سے ہی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی؟ دیکھیے، آپ کی ضرورتیں آپ کے رب کو پتہ ہے، آپ کی خواہشیں بھی آپ کو رب کو پتہ ہے۔ کبھی کبھی آپ ذرا غور کیجئے نا، اب سے لے کے اس عمر میں ذی ہوش باشعور آپ بڑے اچھے برینز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات سوچئے کہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں، اگر وہ سب قبول ہو جاتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت۔ وہ 70 ماؤں سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ کا بچہ آپ کو پکڑتا ہے، یا استری کو پکڑتا ہے، یا گرم ہیڈرائر کو ہاتھ پکڑتا ہے، تو آپ اس کو نہیں جانے دیتے۔ وہ جلاتا بھی ہے، وہ گلہ بھی کرتا ہے، مگر ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کے پاس اس کو نہیں جانے دینا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ کے لیے اوقات بھی ضروری ہے، یہ بالکل ذکر بھی ہے۔ اس کے لیے ایک تو دعا کو سمجھے کہ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کے اللہ کو تو پیچھے کبھی نظر آتا ہے، آپ کے آگے کبھی نظر آتا ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ میرے اس بندے کے لیے کیا چاہیے۔ تو پھر اللہ پہ توکل اتنا ضرور کرے کہ جو وہ آپ کے لیے چنے گا وہ بہت تو خوبصورت اعجاز خان چنے گا۔ اور صاحب، اللہ تعالیٰ جو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے بہتر پتہ ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو جو ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، جو قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے وہ دعا جو ہم نے خود کے لیے مانگی ہے بہتری کی سمجھ کر وہ بہترین طریقہ نہیں ہے، یا وہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے راستہ، اس لیے وہ دعا رد ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعائیں جو رد ہوتی ہیں اس کے بدلے میں پھر کیا ملے گا ہمیں آخرت میں؟ دیکھیے، ایک دن ایک بدو آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے پوچھا کہ بھئی قیامت کے دن حساب کون لیں گے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، وہ جو کی دردیں جانے لگا، تو آقا کریم نے اس کو روکا۔ اس نے اسے پوچھا کہ کیا تمہاری عبادات بہت زیادہ ہیں، تمہاری نمازیں بہت زیادہ ہیں، تمہارے تقویٰ بہت زیادہ ہے، تمہارے روزے اور یا تمہاری زکوٰۃ بہت زیادہ؟ اس نے کہا جی بالکل بھی نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہے۔ مگر ہم یہاں پہ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر جتنا بھی کوئی معتبر آدمی ہو،
जितना भी कोई समझदार और बड़ा आदमी हो, वो इंसाफ अच्छा करता है, मोहब्बत से करता है। तो मेरे अल्लाह ताला से रहम दिल ज़्यादा कौन है? देखिए, आपको अल्लाह ताला से दुआ माँगते वक़्त ये तो सोचिए कि उसका तरीका अफ़ज़ल नहीं हो सकता, उसका हम्म। तरीका ठीक नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ़ इख़लाक़ और आज़ी हो और शुक्रगुज़ारी हो। मेरे अल्लाह ताला को सारी ज़ुबानें समझ आती है, मेरे अल्लाह ताला को आपकी तमाम जज़्बों को बेशक। पता है। वो आपके अंदर जो मुश्किलात डाली हुई है, वो मेरे अल्लाह ने ही डाली हैं और वो हमारे अपने अमाल होते हैं। तो आप सिर्फ़ बहुत ज़्यादा आजिज़ी के साथ हाथ उठा लें और मेरे अल्लाह ताला मेरा ख़्याल है कि किसी दुआ को रद्द नहीं बिल्कुल। करता है अच्छा, क्योंकि एजाज जो साहब, दुआएँ पूरे नहीं भी होती, अ, वो क़यामत के दिन आपके पैकेट होते हैं ना, जैसे हम जाते हैं बर्थडे पे, हमारे जी, बच्चों ने बड़े खूबसूरत पैकेट सरप्राइज़ बनाए होते हैं। मेरे अल्लाह ताला क जिस अल्लाह को मैं जानता हूँ, वो दुआ रद्द नहीं करता। सुभान उसने अल्लाह। उसके कई गुना आगे आपको उसका एहतसाब किया होगा। अच्छा, एक तो शिद्दत से, खुलूस से और इसार के साथ ये दुआ मांगना, ये आपने बता दिया। लेकिन जो औकात कार के बारे में कहा जाता है, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे, इशाल का ये कहना था कि जो बारिश हो रही हो और धूप निकली हुई हो, बड़े हमें यही बताते रहे हैं कि उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। फिर दुरूद शरीफ का अव्वल व आखिर लगा देना, ये भी एक मोहर सब्त हो जाती है। फिर तीसरे पहर का जो तहज्जुद का टाइम होता है, वो कहा जाता है कि अल्लाह ताला नीचे आते हैं पहले आसमान पे और दुआएं वो पूछते हैं कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो क्या ये भी हकीकत है कि कुछ ख़ास औकात हैं, कुछ ख़ास तरीक़ेकार हैं, अगर वो अपना लिया जाएँ तो उसकी कबूलियत और बढ़ जाती है? देखिए, शब कदर मेरे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सब आपकी दुआएँ कबूल करूँगा, सबको माफ़ी दूँगा, सिवाय 3 आदमी का। वो भी उन्होंने बता दिया है कि जो माँ-बाप का नाफ़रमान ना हो, जो कीना रखने वाला ना हो और जो मुशरिक ना हो। इस तरह बाकी औकात-ए-कार, ये सब बहाने बनाए मेरे बादशाह ने। बारिश भी हर वक़्त होती है, बारिश भी हर वक़्त होती है, कभी कभी धूप चमकेगी, वो अल्लाह फ़रमाएगा मैं धूप में दुआएँ कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला हाँ, फ़रमाता है कि जिसकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल हो या जिसके सर पे सफ़ेद बाल हो, मुझे उसकी दुआ रद्द करते हुए हया आती है। वो सुभान अल्लाह। बादशाहों का बादशाह कह रहा है। तो हुँ। बात ये है कि उसने तो बहाने बनाए, उसके पास किस चीज़ की कमी है? उसने कौन से कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनाना है? मेरे अल्लाह ताला ने तो कुन कहना है और आपको हर चीज़ अता हो बेशक हो जानी है। जाना है। वो बहाने बना रहे हो, उसने ये कायनात, ये खूबसूरतियाँ, ये तमाम नेमतें आपके लिए तो बनाई हैं, आप लेने वाले बने, आप हकदार बने, फिर अल्फ़ाज़ आपके जज़्बे बनेंगे, आप इंसानों के साथ हमदर्दी करेंगे, वही हमदर्दी 10 गुना आपको अल्लाह ताला देता रहेगा। आप इंसानों को दे के तो देखें, फिर उनका मालिक दुरुस्त, देखे आपको बगैर बेशक, माँगे भी देगा बेशक। इंशाअल्लाह। अच्छा, इजाज़ खान साहब, एक और चीज़ भी है, कहा जाता है कि जो आसमान से टूटता हुआ तारा देखता है, उस वक़्त वो दुआ मांगे तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है, वो रद्द नहीं होती है। ये भी इसमें बताइएगा, ये मिथ है या फिर ये हकीकत पर मबनी है? और दूसरा, ये जिस तरह के आजकल रिवाज चल पड़ा है कि मैसेजेस किसी को सेंड करो और कहो कि ये आपने इतने लोगों को सेंड करना है और आपको आपकी दुआ कबूल हो जाएगी या आपको कुछ मिल जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से जो आप चाहते हैं। तो ये जो लोगों ने तरीक़ा कार इस्तेमाल किया हुआ है, ये क्या हकीकत रखता है? देखिए, अगर किसी की दुआएँ भेजने से दुआ कबूल होती, तो फिर तो सारी ज़िंदगी का हम लोग छोड़ के सिर्फ़ टेक्स्ट मैसेज ही कर रहे होते। देखिए, ये सारी मिथ है और सारी उम्मीदें हैं। आप जो भी चीज़ आपको यकीन आ जाए, आप देखिए प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। आपकी मैं आपको साइंटिफिकली भी बताता हूँ, आपके ऑरे में 7 रंग हैं। हर रंग जो है ना कुछ करता है, कोई मैनेजमेंट बनाता है, कोई रिलेशनशिप बनाता है। जो ग्रीन आपका हार्ट चक्र है, वो सिर्फ़ दुआ को आगे बढ़ाने के लिए होता है, वो एनर्जी। जब आप थॉट को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एनर्जी बन जाता है, दुआ भी एनर्जी बन जाती है। फिर मैं फिर कहूँगा, अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है, अगर आपके दिल में कीना है, आपके दिल में किसी के लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं है, तो आपकी वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी दुआ में। दुरुस्त। आपकी ये तमाम मामलात अब रखें। दरूद शरीफ के बारे में तो आप मुझे एक बात बताएँ, अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो क्यों दुआ रद्द होगी? अगर आप नमाज़ में पढ़ेंगे तो क्यों रद्द होगी? अगर आप सुबह माँगेंगे तो क्यों रद्द होगी? अगर आप शाम को माँगेंगे तो और मेरा क्या अल्लाह ताला तारा क्या टूटने पर किसी को